اس کی خالہ اس کے سامنے گری ہوئی پڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ اسے اچانک سے اس کی بیسٹ فرینڈ رخسانہ کا خیال آیا تو وہ دروازے کی جانب جانے لگی۔ رخسانہ کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا گرنے سے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، 3-4 مہینے لگیں گے ان کے پیر کو صحیح ہونے میں۔ رخسانہ کے ابو بھی وہیں پر موجود تھے تو ڈاکٹر اس کے ابو کو ہی یہ سب باتیں بتا رہا تھا، اور منت جو تھی بیچاری اپنی خالہ کے پاس سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی چپ چاپ سے۔ تبھی خالہ نے آہستہ سے منت کا نام پکارا، منت۔ منت نے سر ہلایا تو انہوں نے کہا منت میں خود نہیں گری بلکہ مجھے کسی نے دھکا مارا ہے، کسی نے گرایا ہے مجھے۔ جیسے ہی منت نے یہ بات سنی تو وہ اور خوف زدہ ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شیطان کسی کو بھی یہ بتانے نہیں دے گا کہ میرے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے۔ اب بیچاری منت کی خالہ جن کا کوئی قصور نہیں تھا وہ بھی پیر ٹوٹنے کی وجہ سے ویل چیئر پر آ گئی تھی۔ گھر کا سارا کام اب منت کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی منت کو اپنی ماں کی یاد آتی تو اچانک سے منت رونے لگتی تھی، رو پڑتی تھی بیچاری۔ دروازے پر اچانک سے بیل ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ خالہ بیچاری خود سے ہی کہہ رہی تھی، نہ جانے کون آ گیا ہے۔ تبھی منت سر ہلاتی ہوئی باہر نکلی۔ دروازہ منت نے جیسے ہی کھولا تو اس کے سامنے کوئی کھڑا تھا اور اس کی پیٹھ منت کی طرف تھی، اور وہ شخص کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ کھٹکنے کی آواز پر خدا حافظ کہتا ہوا اس کی جانب وہ مڑ گیا اور اس نے پلٹ کر منت کو سلام کیا، السلام علیکم، جبکہ منت تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی، ایک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ 6 فٹ کا قد، سانولا رنگ، ہلکی ہلکی سی اس کی داڑھی اور گرے رنگ کی بھوری آنکھیں۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا۔ اب وہ منت کے جواب کا منتظر وہیں پر کھڑا ہوا تھا اور منت کو وہ بھی دیکھے جا رہا تھا، اور منت تھی جو بنا پلک جھپکائے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام تھا آفتاب۔ آفتاب نے منت کے سامنے چٹکی بجائی اسے ہوش میں لانے کے لیے۔ تبھی منت کو یکدم جیسے ہوش آ گیا اور بے اختیاری پر منت تھوڑی شرمندہ بھی ہوئی کہ وہ اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی وہ پھر سے بولا، السلام علیکم، آپ شاید منت ہیں۔ منت نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا تو آفتاب اس کی شکل دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ منت کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے مسکرانے سے اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑ رہا تھا۔ منت اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ منت اسے ٹکٹکی باندھے اور دیکھنے لگتی، آفتاب نے گلا کھنکھارا اور اسے دیکھنے لگا، اور پھر ہاتھ ماتھے تک لے جا کر منت نے اسے سلام کا جواب دیا۔ آفتاب تو جیسے منت کے سلام کے اس انداز پر فدا ہی ہو گیا تھا۔ آفتاب نے اپنے دھیمے اور پرسکون لہجے سے کہا، آپ کے پیرنٹس کا سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ بڑا ہی خوبصورت انداز تھا آفتاب کا بات کرنے کا بھی۔ جیسے ہی اس نے والد والدہ کی بات آفتاب کے منہ سے سنی تو اسے سن کر رونا آ گیا، منت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آفتاب اسے دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اچانک سے آفتاب کو ہوش آیا اور وہ سر جھٹک کر بولا، سوری منت، میرا آپ کو رلانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، میں آپ کو رلانا نہیں چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ مگر منت، آپ کچھ بھی کہیں، ماں باپ کا دکھ تو ہوتا ہی ایسا ہے۔ بیچاری منت اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آفتاب آخر اس کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے۔ تبھی منت نے اسے اشارے سے پوچھا کہ وہ اسے کیسے جانتا ہے۔ آفتاب نے نا سمجھی سے منت کے ہاتھوں کو دیکھا جو اسے کچھ اشارہ کر رہے تھے، اور پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ مسکرا دیا۔ تبھی آفتاب مسکرا کر بولا، منت آپ بول نہیں سکتی ہیں؟ پہلے تو وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی اس نے ہاں میں سر ہلایا تو اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، اوہ! نہ جانے کیوں آفتاب کو دکھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد منت سے وہ کہنے لگا، منت آپ جا کر اپنی خالہ کو بتا دیں کہ آفتاب آیا ہے۔ منت نے جیسے اس کی بات سنی تو اس نے دروازہ ایسے ہی اٹکا دیا اور خالہ کو بتانے چلی گئی۔ خالہ جان کو ویل چیئر سمیت وہ دروازے پر لے آئی۔ دروازے پر آفتاب کا ویلکم کیا گیا اور اس کے بعد گھنٹوں تک خالہ اور آفتاب وہیں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ لیکن آفتاب بات کرتے کرتے بھی منت کا ہی تعقب کر رہا تھا، اس کی نظریں منت کو ہی ڈھونڈے جا رہی تھی۔ منت کو اب خالہ نے بتا دیا تھا کہ آفتاب 2 ہفتے تک ہمارے پاس ہی رہے گا، یعنی یہیں رہے گا، اسی لیے منت تم جا کر اس کے لیے کمرہ سیٹ کر دو۔ منت ابھی آفتاب کے لیے کمرہ صحیح کر رہی تھی اور ساری چیزیں اپنی اپنی جگہوں پر سیٹ کر ہی رہی تھی کہ تبھی آفتاب بھی اسی کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی آفتاب نے سریلی آواز میں کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں منت؟ اس نے اجازت مانگی۔ منت نے آواز سنی تو وہ پلٹی اور اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ آفتاب چاروں طرف دیکھ کر ایک سائیڈ پر اپنا سوٹ کیس رکھتے ہوئے منت کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ منت بیچاری خوف میں تھی۔
तभी आफताब मजाकिया लहजे में बोला, क्या बात है, मैं कोई जिन हूँ जो मुझे देखकर आप डर रही हो मन्नत? मन्नत ने नफी में यानी नहीं में सर हिला दिया और अचानक से वहीं से बाहर जाने लगी। तभी अचानक कुछ चटकने की आवाज आई। आफताब और मन्नत दोनों ने टेबल यानी मेज की जानिब देखा, जहां पर अचानक से ही पता नहीं कैसे पर पूरा शीशा चटक गया था। आफताब इस आवाज से हैरान होकर उस शीशे के पास ही जाने लगा तो अचानक मन्नत को डर लगने लगा और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं वो शैतान, वो वजूद आफताब को नुकसान ना पहुंचा दे। और मन्नत अब आफताब की जानिब कदम बढ़ाने लगी। खुद ब खुद शीशा कैसे चटक सकता है? आफताब अपने आप में ही खुद से बातें करने लगा। तभी वो मन्नत की तरफ पलट कर बोला, लगता है मेरा इस कमरे में आना इस शीशे को अच्छा नहीं लगा। खैर आप जाकर सो जाइए मन्नत। और उसके बाद वो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम जाने लगा। तभी उसको ध्यान आया कपड़े लेना तो भूल गया है, तो वो पलटा और कहने लगा, ओह मैं कपड़े लेना तो भूल ही गया। खुद से बातें करता हुआ वो सूटकेस से कपड़े निकालने लगा। मन्नत एक बार फिर कमरे पर नजर डालकर शुक्र करती हुई बाहर वापस निकल गई। उसके जाते ही आफताब ने कपड़े निकालकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और बाथरूम जाते हुए उसने फिर से उस शीशे को देखा। अजीब पुरअसरार घर था। रात के एक पहर उसका गला सूख रहा था तो उसकी आंख खुल गई। उठकर साइड टेबल पर जब पानी का जग उठाकर देखा तो वो तो खाली पड़ा हुआ था। मन्नत पानी का गिलास लेकर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर किचन में जाकर उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और बोतल से गिलास में पानी निकालकर वो पीने ही वाली थी कि अचानक से मन्नत को महसूस हुआ कि किसी ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा है। वो तो बेचारी चौंक गई। इधर आफताब भी अपने रूम में जाग रहा था। नए घर में शिफ्ट होने की वजह से शायद उसे नींद आ नहीं रही थी। इधर जैसे ही उसके बालों पर हाथ फेरा गया मन्नत के, तो वो खौफजदा हो गई और खौफजदा होने के कारण उसके हाथ से वो गिलास छूटकर नीचे गिर गया। और इधर गिलास गिरने की आवाज सुनकर आफताब फौरन ही कमरे से बाहर आया। सामने ही मन्नत खड़ी हुई थी। बिखरे हुए उसके बाल थे और आंखों से मन्नत के आंसू जारी हो चुके थे। वो तकरीबन गिरने ही वाली थी कि आफताब ने बढ़कर मन्नत को थाम लिया। आपको क्या हुआ है मन्नत? आफताब ने उससे सवाल पूछा, लेकिन उसके सवाल पर मन्नत ने अपनी नजरें झुका ली और अचानक मन्नत को वो बात याद आ गई जो उसने खाला को बताने की कोशिश की थी और फिर खाला के साथ जो हुआ था वो भी उसे याद था। आफताब समझ रहा था कि शायद वो कुत्ते उत्ते की आवाज से डर गई है, लेकिन बेचारा आफताब क्या जानता कि बात तो कुछ और ही थी। वो उसे लेकर सहन में आ गया। मन्नत बहुत ज्यादा खौफजदा थी। आफताब के सवाल पर उसकी आंख में आंसू आ गए थे। तभी आफताब ने वापस से पूछा, मन्नत क्या आपको कोई तंग कर रहा है? तो मन्नत ने हाँ में सर हिला दिया। आपको किस चीज से डर लगता है मन्नत? मन्नत कुछ बताना चाह रही थी। तभी आफताब ने अपना मोबाइल निकालकर मन्नत के हाथ में थमा दिया। मन्नत ने जल्दी से उसके हाथ में से फोन लिया और मैसेज का नोटपैड निकालकर उस पर वो कुछ लिखने लगी। आफताब एकटक उसे ही देखे जा रहा था और मन्नत की आंख से आंसू बह रहे थे। 5 मिनट के बाद कुछ टाइप करने के बाद आफताब को वापस मोबाइल दिया। आफताब जैसे जैसे उस मैसेज को नोटपैड में पढ़ रहा था, गुस्से से उसका दिमाग घूमने लगा था। सोचने लगा कि कौन लड़की इतनी जल्दी ऐसी कहानी बनाएगी, वो भी अभी जिसे मिले हुए अभी 3-4 घंटे ही हुए हैं। उसने मन्नत को वापस नजरें उठाकर देखा जिसकी अब हिचकियां बन गई थी। एक बोझ था बेचारी मन्नत पर जिसे उसने आफताब को बताकर थोड़ा सुकून महसूस किया था, लेकिन बेचारी मन्नत तो अभी भी डरी सहमी हुई ही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आफताब मन्नत की बात पर यकीन हरगिज नहीं करेगा या फिर मन्नत की बातों का आफताब मजाक भी उड़ा सकता है। इसलिए बेचारी डर रही थी, सहम रही थी। आफताब को बताने के बावजूद भी उस पर एक डर अभी भी नुमाया था। थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक से फिर आफताब बोला, मन्नत मैं आपकी बात को झुठला नहीं सकता क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि जिन्नात होते हैं। मन्नत ने उसकी बात सुनकर हैरानगी से उसे देखा। तभी आफताब बोला, अब आप ये सोच रही होंगी कि मैंने इतनी आसानी से ये बात आखिर कैसे मान ली। ना ही मैंने मन्नत आपकी बात का मजाक बनाया, ना ही उसे सुनकर उसे जानकर मैंने कहे लगाए। मुझे खाला ने पहले ही बता दिया था कि आप 2 बार कमरे में जख्मी मिली हैं और आप बहुत डरी हुई भी थी। आफताब की बातें सुनकर मन्नत दोबारा रोने लगी। अब उसे हमदर्दी का एक सहारा मिल रहा था। मन्नत को रोता हुआ देख उसने कहा कि देखिए मन्नत आप रोइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा, पता नहीं कैसे, लेकिन आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। जैसे ही आफताब ने ये बात कही तो मन्नत उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई और सोचने लगी कि शायद आफताब को अल्लाह ने मन्नत के लिए ही भेजा है। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो,
تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔